First of all, good morning to all, right? So, starting with this previous, starting with some previous topic, which is last time we see that the intact towers, right? So, where are the intact towers are used? So, it is generally used on the large water supply projects, which is drawing water from the rivers or reservoirs, having a large change in the water level. So, gate, what ports? What are the meaning of ports? The gate control opening of these intake towers are called as a ports, right? Which is provided at the various levels in the concrete towers to regulate the flow, right? So, if the entry ports are submerged at all the level, there is no problem of any clogging or damage by ice or debris or etc, right? So there are basically two types of intake towers. First one is a wet intake tower and second is dry intake towers, right? Okay, so talking about the wet intake towers. It consists of a concrete circular shell filled with water up to the reservoir level and has a vertical inside shaft which is connected to a withdrawal pipe, right? As you can see that in this figure, right? So here, uh, the water level is same as the water level in this wet intake tower is the same as in the reservoir layer, in which these gates, right? These are the gates which is control opening in the shaft, right? And here, right, and here inside vertical shaft is provided at the center of this uh, tower, right? So, the withdrawal pipe may lie over the bed of the river or may be in the form of tunnels below the river bed, right? Right. See the figure exactly this withdrawal conduct અહીંયા exactly આપેલું છે કે exactly lie below the તમારી જે ટાવર હશે અને exactly નીચેથી તમારે જતી હશે withdrawal conduct મતલબ withdrawal pipe, right? Openings are made into the outer concrete shell as well as into the inside shaft, right? અહીંયા અલગ અલગ ટાઈપના ઓપનિંગ્સ આપ્યા છે, રાઈટ? અહીંયા ઓપન કરવા માટે અહીંયા શાફ્ટ અહીંયા તમને પ્રોવાઈડ કર્યા છે, right? So gates are usually placed on the shaft so as to control the flow of water into the shaft and withdrawal conduct. અહીંયા તમને શાફ્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ગેટ પર, શેની માટે કે જે વોટર ફ્લો છે એ કંટ્રોલ કરવા માટે, કે કેટલું પાણી તમારે અંદર લાવવું છે અને કેટલું પાણી તમારા વિડ્રોલ કંડક્ટમાંથી તમારે એને જવા દેવું છે, આગળ પાસ ઓન કરવું છે, રાઈટ? તો એ શેનું કંટ્રોલ કરે છે અહીંયા? ગેટ, રાઈટ? એ શાફ્ટ એની માટે જરૂરી છે. શાફ્ટ શું કરે છે કે કંટ્રોલ કરે છે તમારો વોટર ફ્લો, કે તમારે કેટલું પાણી અને કેટલા પાણીની એન્ટ્રી આપવી છે અને કેટલું પાણી આગળ વિડ્રોલ થવા દેવું છે, રાઈટ? So the water coming out of the withdrawal pipe may be taken to the pump house for the lift if treatment plant is at a high elevation, or may be directly taken to the treatment plant at the lower elevation. શું કહે છે કે જે પાણી આવે છે withdrawal pipe માંથી, રાઈટ, એને પંપ દ્વારા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. પણ પંપની જરૂર ત્યારે જ પડે છે કે જ્યારે વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ જે આપણે પ્રોવાઈડ કરેલો હોય એ જે આપણું વેલ ઇન્ટેક ટાવર છે, રાઈટ, એના કરતાં હાઈ એલિવેશન પર હોય, એના કરતાં ઊંચું હોય તો જ આપણે પંપની જરૂર પડે છે. બાકી આપણે ડાયરેક્ટલી એને જો વેટ ઇન્ટેક ટાવરથી નીચા લેવલે હશે તો આપણે એને એઝ અ ગ્રેવિટેશનલી જ આપણે ડાયરેક્ટ એને પાઇપ દ્વારા જ આપણે એને ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં આપણે પહોંચાડી શકીએ છીએ જો એનું લેવલ નીચું હોય તો, રાઈટ? તો આ થઈ ગયો તમારો વેટ ઇન્ટેક ટાવર, રાઈટ? અહીંયા એક વાર ફરીથી જોઈ લઈએ. આ તમને અહીંયા ટાવર ઉપર રૂફ ટ્રસ આપેલો હશે, રાઈટ? અહીંયા આપેલો છે તમારો કંટ્રોલ મિકેનિઝમ એન્ડ સેપરેશન રૂમ, જ્યાંથી તમે બધું કંટ્રોલ કરી શકશો. તમારે શાફ્ટ ક્યારે ઓપન કરવો છે, ક્લોઝ કરવું છે, કેટલું પાણી છે રિઝર્વોયરમાં, કેટલું પાણી છે વેટ ઇન્ટેક ટાવરમાં, રાઈટ? અહીંયા છે તમારું રિઝર્વોયર લેવલ. આ જે તમારે આપ્યા છે ગેટ આપેલા છે, એ ગેટ પર શું પ્રોવાઈડ કર્યા છે? શાફ્ટ. શાફ્ટ શું કરે છે? કંટ્રોલ કરે છે કે પાણીને કેટલું પાણી કેટલી એન્ટ્રી આપવી અને ના આપવી, રાઈટ? એવા બંને સાઈડ આપેલા હશે, રાઈટ?
અહીંયા બંને સાઈડ તમે જોઈ શકો, બંને સાઈડ ઓપનિંગ સાથે શાફ્ટ આપેલા છે, રાઈટ. હવે આ શું છે કે સિલિન્ડ્રિકલ ગેટ છે, આ અહીંયા આપેલો છે બંને સાઈડ છે સિલિન્ડ્રિકલ ગેટ તમારા. આ છે તમારા એન્ટ્રી પોર્ટ, આ તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જોવા મળે છે કેવા છે એન્ટ્રી પોર્ટ, ત્યાંથી પાણી એન્ટ્રી આપશે, રાઈટ. અને લાસ્ટમાં એ બધું પાણી જે છે અહીંયા ભેગું થયેલું હશે એ બધું તમે ક્યાં જશે, વિડ્રોઅલ કંડક્ટમાંથી જશે તમારા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં. અને ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ કેવો હશે, જો અગર હાઈ એલિવેશન પર હશે વેટ ઇન્ટેક ટાવર કરતા, તો આપણે એને પંપથી આપણે લિફ્ટ કરીને ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં પહોંચાડીશું. અને જો એના કરતાં નીચા એલિવેશન પર હશે, લો એલિવેશન પર હશે, તો એને એઝ અ જે વિડ્રોઅલ પાઇપ, વિડ્રોઅલ કંડક્ટ દ્વારા જે પાણી જાય છે એ રીતે જ આપણે એ ડાયરેક્ટ જ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં પહોંચાડી શકીએ છીએ. એમાં એને લિફ્ટઅપ કરવા માટે કોઈ પંપની જરૂર પડતી નથી. Next, a dry intact tower. The water is directly drawn into the withdrawal conduct through the gated entry ports. It has no water inside the tower if its gates are closed. Right? આ તમારો કંટ્રોલ રૂમ છે, રાઈટ. અહીંયા શું કહે છે તમને કે વોટર ઇઝ ડાયરેક્ટલી ડ્રોન ઇન ટુ ધ વિડ્રોઅલ કંડક્ટ. એટલે જે પાણી જે આવશે એ ડાયરેક્ટલી શું જશે, તમારા વિડ્રોઅલ કંડક્ટમાં જશે. પહેલામાં શું હતું, અહીંયા આપણે વચ્ચે એક સેપરેબલ આવી રીતે એક રાખેલો હતો, રાઈટ, કે અહીંયાથી એન્ટ્રીનું કંટ્રોલ કરીએ છીએ આપણે. અહીંયા પાણી પહેલાં અહીંયા ભેગું થશે એન્ટ્રી પોર્ટમાંથી, પછી અહીંયાથી ફિલ્ટર થઈ અહીંયાથી જે પ્રોવાઈડ કરેલા હશે ગેટ, બરાબર, એમાંથી એ પાણી અહીંયા આવશે અને અહીંયાથી પછી વિડ્રોઅલ કંડક્ટમાં જશે, રાઈટ. અહીંયા શું છે કે ડાયરેક્ટલી જ તમારું જે પાણી જે છે એ સીધું વિડ્રોઅલ કંડક્ટમાંથી જ પાસ થશે, રાઈટ. બીજું શું કહે છે કે ઇટ હેઝ નો વોટર ઇનસાઇડ ટાવર ઇફ ઇટ્સ ગેટ્સ આર ક્લોઝડ. બરાબર, જો ગેટ અહીંયા ક્લોઝ કરી નાખવામાં આવે તો અહીંયા કોઈ જ પાણી વધશે નહીં. એવું નથી કે અહીંયા સ્ટોર થશે, બીકોઝ સ્ટોર થવા માટે ક્યાંય લિમિટેશન આપવી જોઈએ, ક્યાંય બંધ હોવું જોઈએ. પણ અહીંયા શું છે કે અહીંયાથી જેવું પાણી આવશે સીધું તમારે વિડ્રોઅલ કંડક્ટમાંથી સીધું તમારા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં જતું રહેશે, રાઈટ. એટલે વચ્ચે એવા કોઈ પેસેજ કેવું કશું આપેલું નથી કે જ્યાં પાણી સ્ટોર થાય. તો ડાયરેક્ટલી જો અહીંયા ગેટ ક્લોઝ હશે તો તમારા જે આ પેસેજ જે છે વિડ્રોઅલ કંડક્ટ જે છે એમાં કોઈ બી જાતનું પાણી રહેશે નહીં. When the entry ports are closed, dry intact towers will be subjected to additional Beyond's forces. Hence, it must be heavier construction than a wet intact tower. Right? શું કહે છે કે અહીંયા આપણે શું કેવી રીતે કરેલું છે, રાઈટ, કે આ જે તમારું જે સ્ટ્રક્ચર છે, રાઈટ, એમાં શું છે કે જેવું તમે સોરી ઓકે, આ ટાવર આમાં શું હતું કે એટલે લેવલ આપેલા હતા, રાઈટ, કે અહીંયા એક દોનું સ્ટ્રક્ચર હતું, બરાબર. એમાં તમે એક બે પેસેજ સાઈડમાં આપ્યા હતા, પછી એક વચ્ચે પેસેજ આપ્યું હતું. એના લીધે શું તમારું કન્સ્ટ્રક્શન હેવી થઈ જતું હતું. અહીંયા શું છે, ખાલી એક સિંગલ એક પેસેજ આપ્યું છે, એ બી શું છે તમારું ડાયરેક્ટ વિડ્રોઅલ કંડક્ટ આપ્યું છે, રાઈટ. તો અહીંયા રિઝર્વોયર લેવલનું પ્રેશર, જે પાણીના વેવ્સ આવતા હશે એ વેવ્સના લીધે જે ફોર્સીસ આવતા હશે, રાઈટ, એ ફોર્સીસના લીધે તમારા સ્ટ્રક્ચર પર અસર પડે છે, રાઈટ. તો એના લીધે શું કરવું પડશે, તમારે જે તમે જે સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો એકદમ હેવી બનાવવું પડશે. એનું મટીરિયલ યુઝ કરો છો, હાઈ સ્ટ્રેન્થનો કોન્ક્રીટ વાપરવો પડશે, કે જેના લીધે શું થશે કે સ્ટ્રક્ચર ને સ્ટ્રેન્થ મળી જશે. શેના સામે, તો બિયોન્ડ ફોર્સીસ, કે જે રિઝર્વોયર લેવલ, જે રિઝર્વોયરમાં જે વેવ્સ ને બધું એના લીધે જે ફોર્સીસ આવતા હશે ટર્બ્યુલન્સ ના લીધે, રાઈટ, તે બધા તમારું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ કેપેબલ હોવું જોઈએ રેઝિસ્ટ કરવા માટે, રાઈટ. So they are useful since water can be withdrawn from any selected level of the reservoir by opening the pot at that level. Right? Okay. Next is a single well type intakes, right? So in that, no intake well and inlet pipes in this type of river intake. બરાબર, આ river intake નું ટાઈપ છે, એને છે સિંગલ વેલ રિવર ઇન્ટેક, રાઈટ. આમાં શું કહે છે કે ઇનલેટ વેલ કે ઇનલેટ પાઇપ ક્યાંય તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલા નથી, રાઈટ. એકવાર ફિગર જોઈ લો તમે. અહીંયા મેક્સિમમ HFL મતલબ હાઈ ફ્લો લેવલ, નોર્મલ વોટર લેવલ અને મિનિમમ વોટર લેવલ, રાઈટ. અને અપ્રોચ ઓફ ટુ ટેક કેનાલ, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે અહીંયા તમારો એક ટાવર બનાવેલું છે, અહીંયા તમારો કંટ્રોલ રૂમ આપેલો છે અહીંયા બંને સાઈડ, એમાં વિન્ડોઝ પ્રોવાઈડ કરેલી છે. અહીંયા પંપ આપેલો હશે, રાઈટ. શું છે અહીંયા પોટ્સ એટ હાઈ ફ્લો લેવલ. અહીંયા જે પોટ્સ આપેલા છે એ ક્યાં આપેલા હશે, હાઈ ફ્લો લેવલ હોય એના લેવલમાં આપેલા હશે એક્ઝેક્ટલી, રાઈટ.
વોટર લેવલ માટે બી અહીંયા પોર્ટ્સ આપેલા હશે અને અહીંયા મિનિમમ વોટર લેવલ પર બી પોર્ટ આપેલા હશે. અહીંયા વચ્ચે પંપ આપેલો છે, પંપને અહીંયા એક સ્ટ્રેનર પ્રોવાઈડ કરેલું હશે, રાઈટ. સ્ટ્રેનરનો મતલબ શું છે કે સ્ક્રીન પ્રોવાઈડ કરેલી હોય કે એમાંથી પાણી લિફ્ટ થઈને ઉપર આવે છે, પણ અહીંયા સ્ક્રીન પ્રોવાઈડ કર્યું હોય એટલે શું થાય કે એમાં કોઈ કચરો હોય કે કાંકરા છે, પથ્થર છે કે આઈસ છે કે ગમે તે છે, એ બધું આવતું નથી, બરાબર. એ ફિલ્ટર થઈને અહીંયા ઉપર ચડે છે અને અહીંયાથી ડાયરેક્ટ એ સિટીમાં જાય છે. તો આ બેઝિક કન્સેપ્ટ હતો તમારો સિંગલ વેલ ટાઈપ ઇન્ટેકનો. તો આપણે થોડું જોઈ લઈએ કે એની થિયરી શું છે, રાઈટ. તો ઓપનિંગ્સ ઓર પોર્ટ્સ ફિટેડ with this bar screen are provided in the jack well itself, right. So the sediment entry will usually be less since clearer water will be enter off take channel. શું કહે છે કે આ જે પોર્ટ્સ આપેલા છે અલગ અલગ, ત્યાં સ્ક્રીન્સ પ્રોવાઈડ કરેલી છે ઓલરેડી, રાઈટ. આ દરેક જે પોર્ટ્સ આપે છે ત્યાં સ્ક્રીન મતલબ આ જે એન્ટ્રી, જ્યાં પાણીની એન્ટ્રી થશે જ્યાંથી, બરાબર, ત્યાં બધી સ્ક્રીન્સ પ્રોવાઈડ કરેલી હશે. એટલે ત્યાંથી જે પાણી અંદર આવશે જે ટાવરમાં, એ ઓબ્વિયસલી કેવું હશે, ક્લીન વોટર હશે, રાઈટ. તેને આપણે ફરીથી એને કોઈ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં મોકલવાની જરૂર છે નહીં, right. The silt entry, the jack well will partially settle down in the bottom silt zone of jack well or may be lifted up with the pumped water, since the pumps can easily lift sedimented water, right. The jack well can be periodically cleaned manually and by stopping the water entry into the well, રાઈટ. શું કહે છે અહીંયા કે સિલ્કની એન્ટ્રી છે એ અહીંયા અંદર આવશે નહીં. કેમ? બીકોઝ તમારું જે અહીંયા જે તમારી ચેનલ હશે કે જ્યાંથી જ્યાં પાણી તમારું સ્ટોર કરેલું હશે, રાઈટ, ત્યાં ઓટોમેટિકલી ગ્રેવિટીના લીધે બધી સિલ્ટ ક્યાં જમા થઈ જશે, એના નીચે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર. તો જે ઉપર રિમેનિંગ પાણી વધ્યું એ ઓબ્વિયસલી ક્લિયર પાણી હશે, રાઈટ. તો એને આમ તો અહીંયા પોર્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા છે, પણ અહીંયા ચોખ્ખું પાણી જ આવવાનું છે, કારણ કે ગ્રેવિટીના લીધે અહીંયા બેસી જશે, રાઈટ. અને સપોઝ કદાચ સિલ્ટ આવી જાય છે તો બી એ શું થશે, અહીંયા આ જે આપણે ટાવર જે બનાવેલું છે, અહીંયા જે પાણી સ્ટોર, અહીંયાથી પાણીની એન્ટ્રી આપી, બરાબર, પાણી અહીંયા સ્ટોર થાય છે, રાઈટ. તો ઓબ્વિયસલી એ જે અહીંયા પાણી સ્ટોર થશે ત્યાં બી એ શું થશે, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના લીધે એ નીચે અહીંયા જમા થઈ જશે, રાઈટ. તો જ્યારે પંપ પાણી લેતો હશે તો અહીંયા બી સ્ક્રીન પ્રોવાઈડ કરી હશે, તો એમાંથી અંદર જવાના કોઈ ચાન્સ છે નહીં. તો જે પાણી ખેંચે છે, રાઈટ, તેમાં ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના લીધે પેલું તો નીચે બેસેલું હશે, તો એ ઉપર જવાનો કોઈ ચાન્સ છે નહીં, રાઈટ. તો આવી રીતે તમારી સિંગલ વેલ ઇન્ટેક ટાવર તમને આ પ્રોવાઈડ કરેલું હશે, રિવર ઇન્ટેક તમારી નદી જ્યાં આપેલી હોય ત્યાં પ્રોવાઈડ કરેલું હશે આવું, રાઈટ. અહીંયાથી ઉપરથી આપણે એને જઈને અને પછી એને મેન્યુઅલી કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. તો આજે આપણો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. જો તમને આમાં કંઈ ખબર ના પડી હોય, રાઈટ, તો તમે મને પૂછી શકો છો.